साध संगत जी, गुरु रूप साध संगत जी, विच संगत हर प्रभ वसे जियो, रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, बहुत ही वड्डे भागां वाले हाँ जद असी साले रल मिल के उस महान शख्सियत ब्रह्म ज्ञानी राजयोगी संत अत्तर सिंह जी महाराज जी का ये दिन मना रहे हाँ। साध संगत जी, वैसा तो दास की एक काबलियत ही नहीं है कि संतां बारे कुछ भी कह सके। महापुरुष बाबा इकबाल सिंह जी ने बहुत कृपा की, बख्शिश की दास नूं अपने चरणों में थोड़ा जा स्थान निवा दे देता है, जिस करके जो ये संप्रदा संत अत्तर सिंह महाराज जी चलाई हुई है उस विच सेवा करके जो संतां ने परोपकार किए हैं मानवता ते, उन्हां बारे थोड़ा जा जो पहचान हुई है वो आप जी नाल दास शेयर करेगा। साध संगत जी, संत अत्तर सिंह महाराज जी के जीवन वाल जे असी देखिए तो 3 एरियाज विच उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशन मेनली है। पहला, जिस वेले संत जी का जन्म होया, प्रकाश होया, उस वेले अंग्रेज़ों का बड़ा बोलबाला सी, सिखां की गिणती बहुत घट हो चुकी सी। इत्थे तक के अंग्रेज़ ये बोलते सन कि थोड़े समय विच ही सिख खत्म हो जाएंगे। तो इत्थे तक उन्हां दी हिम्मत हो गई बोलन दी कि समा पा के असी हरमंदर साहब नूं भी गिरजा घर बदल देवांगे। संत अत्तर सिंह महाराज जी की इन्नी शख्सियत सी कि उन्होंने इस लैवल तो सिक्खी नूं उपर चुकिया। अपने जीवन काल विच तकरीबन 60 सालों विच आप जी ने 14 लाख प्राणियां नूं अमृत छका के सिक्खी नूं फिर प्रफुल्लित कर दिता। ये देन संतां दी असी दे नहीं सकते। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है संतां दी, वो एजुकेशन फील्ड विच है। हालांकि संत जी महाराज आप किसी भी फॉर्मल स्कूल विच नहीं सी गए। आप जी की दुनियावी विद्या केवल जो पिंड दे ग्रंथी सिंह सी उन्हां तो उन्होंने 35 अखरी सीख के गुरबाणी नाल जुड़ गए, पाठ करना शुरू किया, नाम जपया। पर माइंड विच इतनी क्लैरिटी सी, इतनी विजन सी कि आप जी ये जानते सी कि आने वाला युग साइंस का युग है तो दुनियावी विद्या के नाल, दुनियावी ज्ञान के नाल साइंसदानां नूं इतनी होमे हो जाएगी कि जे असी उन्हां विच गुरमत नहीं वसाई, अध्यात्म का पाठ नहीं पढ़ाया, जे उन्हां दी ईगो नूं कंट्रोल नहीं करवाया तो वो ऐसी काडा कढ़णगे जिस नाल कि दुनिया कई बारी नष्ट हो सकती है। यही असी देखिया जो होया जब अमरीकी साइंसदानां ने न्यूक्लीयर वैपन्स क्रिएट किए और हिरोशिमा और नागासाकी विच दूसरे विश्व युद्ध के अखीर विच जो नुकसान पहुँचा, हुण तक असी उसका हरजाना भर रहे हाँ। हुण तक वो रेडिएशन इलनेसिस अजे भी नवियां नवियां निकल रही हैं। साध संगत जी, आप जी ने
1904 ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ महापुरुष आके ये बेनती करते सी कि ठाकर जी आपने ये क्या किया, गुरु घर छोटा बनाया और बच्चों के रहने और पढ़ने के स्थान इनके भवन बड़े बनाए। संत जी महाराज बड़े प्रेम नाल मुस्कुरा देंदे सी ते कहंदे सी, इन भवनां चों बच्चे पैदा होणगे जो गुरुद्वारे आणगे। साध संगत जी, ਇਹ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਮਾਈਨਸ ਈਗੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੋਡ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 1906 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਹੋਏ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੈਲਫਲੈਸਨੈਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਮਸਤੂਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੜਾਵਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਫੁਟਿੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ।
ਜੋ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ 650 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1959 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਨ ਬਚਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1986 ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 129 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 129 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 60,000 ਬੱਚਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 8 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਵਲ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 2 94 ਬਚਨ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲ ਉਠੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਜੀ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਟਫਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਸਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ, ਘਰ 'ਤੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ 1912 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1912 ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਮਸਤੂਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਾਰਨਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ। ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਨੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਾਰਨਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਾਰਨਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਉਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਭਵਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜਨੂਨ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਨੂਨ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ 129 ਸਕੂਲ, 60,000 ਬੱਚਾ ਇਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ 60,000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕਿ
ਲਗਭਗ 30,000 ਬੱਚਾ ਅਸਿਸਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50% ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸਿਸਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, 110 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨਾੜ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਲਚੁਕ ਦੀ ਖੇਮਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਚੁਕ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।